بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 6 ذی-القعدہ 1244 ہجری مطابق 1829 عیسوی بروز سوموار چاشت کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ گویا سوموار کی ولادت میں غیر اختیاری سنت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی پیدائش مشہور تاریخ مقام گنگوا میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے مشرقی جانب تقریباً 30 قدم دور اپنے جدی مکان میں ہوئی۔ آپ والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں کی جانب سے شریف النسب اور رنجیب الطرفین شیخ زادہ انصاری اور ایوبی النسل تھے، اور آپ کا نسبی سلسلہ جدہ کی جانب سے 11ویں پشت پر قطب العالم شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اور روحانی سلسلہ بھی جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا حضرت شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ گویا آپ نسبی اور روحانی دونوں طور پر گنگوا میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح جانشین ہوئے کہ آپ کی ذات گرامی قدر سے گنگوا کا نام دوبارہ 4 دانگ عالم میں پھیلا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گنگوا کی گزشتہ عظمت و شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نے 23 جمادی الاخر 945 ہجری کو اس عالم جسمانی سے انقطاع فرمایا، اور تیسری صدی کا آخری سال ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ اس خاندان ایوبی کا نام باقی رکھنے والے اور قدوسی مسند کی عزت سنبھالنے والے نونہال نے اپنے وجود سے خانہ عالم معمور اور وہی قصبہ گنگوا آباد کیا، جس میں قدوسی خانقاہ اپنے شیخ کے سچے جانشین کی تلاش میں 300 برس سے پریشان حال و ویراں پڑی ہوئی تھی، یعنی تیسری صدی کے پورے اختتام پر شیخ عبدالقدوس کے وصال کا سال اور مہینہ اور دن جب آیا ہے تو ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پورے 7 ماہ اور 7 دن کی عمر پا چکے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دادیال اور اصل قصبہ رامپور ضلع سہارنپور تھی، مگر حضرت کے دادا قاضی پیر بخش صاحب مرحوم نے گنگوا کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اس لیے آئندہ نسل کا انتساب گنگوا کی جانب ہوا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح جانشین، نسبی، روحانی اور وطنی طور پر جانشین ہوئے۔ حضرت مولانا کے والد مولانا ہدایت احمد صاحب گنگوا ہی میں پیدا ہوئے، یہیں تربیت ہوئی، اور پھر یہیں انصاری خاندان میں مولانا محمد نقی صاحب کی ہمشیرہ سے شادی ہوئی۔ مولانا محمد نقی صاحب کے چھوٹے بھائی مولوی محمد شفیع صاحب 1857 عیسوی کی تحریک آزادی میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد نقی صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے خسر بھی ہیں اور ماموں بھی، کیونکہ ان کی صاحبزادی خدیجہ حضرت مولانا کے عقد میں آئیں۔ حکیم مولوی مسعود احمد گنگوئی اور مولانا مولوی محمود احمد صاحب صاحبزادگان حضرت گنگوئی اسی عفت مآب خاتون سے پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا کے والد ماجد اپنے زمانہ میں مقدس عالم اور بڑے دینی مقتدا تھے۔ آپ نے تعلیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے علماء سے حاصل کی، اور روحانی تربیت حضرت مولانا شاہ غلام علی مجددی دہلوی سے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا عمل سے مولانا ہدایت احمد مرحوم سلوک و تصوف سے بھی خاصا حصہ پائے ہوئے تھے۔ نہایت خوش نویس اور زود نویس تھے۔ عملیات
اور तावीज़ गंडे भी किया करते थे। और बरवायत मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से मजाज भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें 35 साल की उम्र में इस जहां से उठा लिया, जबकि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 7 साल की थी और हज़रत मौलाना सिर्फ वालदा माजिदा ही की तरबियत में रह गए और सरपरस्ती जद्द अमजद काज़ी पीर बख्श साहब ने की। हज़रत की वालदा माजिदा नहायत पारसा और आबदा जाहिदा थी, बावजूद ये कि औरत रात थी और इनके शोहर तावीज़ भी कर लिया करते थे, मगर ये टोने टोटकों से तबान मुतनफ़र और ख़ाइफ थीं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा माजिदा से सुना हुआ एक किस्सा सुनाया करते थे कि मेरी वालदा माजिदा बयान फरमाया करती थी कि रशीद अहमद, जब तू बच्चा था मुझको अल्लाह बख्श जिन नज़र आया था। मैंने देखा कि वो तेरी चारपाई के पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा कि तू फलां मज़ार पर अतर के फुए चढ़ा, वरना मैं तेरे लड़के को मार डालूँगा। वालदा फरमाती थी कि मैंने उससे कहा कि अच्छा मार डाल, तेरे सामने तो लेटा है। वालदा फरमाती थी कि जब कभी अल्लाह बख्श नज़र आता और ये धमकियाँ देता और डरावे दिखाता तो मैं उसको यही जवाब देती थी कि मैं तो हरगिज़ भी ना चढ़ाऊँगी, अगर तुझसे मारा जाए तो मार डाल। इस कोरे और साफ जवाब पर भी तेरा बाल बीका ना कर सका और मारना तो मारना, तुझे डरा भी ना सका। जिन लोगों ने आगे चलकर बड़ा आदमी बनना और लोगों की इस्लाह व फलाह में अपनी ज़िंदगी बसर करना होती है, अल्लाह ताला उन्हें शुरू ही से बेकार बातों, लाजानी हरकतों और फजूल खेल कूद से दूर बल्कि मुतनफ़्फ़र रखता है। और जिन लोगों ने तजदीद व अहयाए दीन का काम सर अंजाम देना होता है, वो बचपन ही से अपनी फितरत में मुतबा सुन्नत व शरीयत होते हैं। ये नहीं कि बड़े होकर महज लोगों के दिखावे के लिए या तान व तशन से बचने के लिए शरई शक्ल सूरत बना ली। हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह चूँकि बचपन ही से शदाई सुन्नत थे, इसलिए कभी आपने अपने मकान में कोई तस्वीर नहीं रहने दी। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से 4.5 बरस छोटी आपकी सिर्फ बाप शामिल इलाती बहन बचपन में गुड़ियाँ खेलती थी। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त बाहर से तशरीफ़ लाते तो गुड़ियाँ उठाकर फेंक देते थे। एक मरतबा असनाए वाज में फरमाया, मैं अपने आप को कहता हूँ कि हक़ ताला ने तफूलियत ही में मुझे वो यकीन अता फरमाया था कि लड़कों के साथ खेला करता और जुम्मा का वक्त आ जाता तो खेल छोड़कर चला आता और लड़कों से कह देता था कि हमने अपने मामू से सुना है कि 3 जुम्मा का छोड़ने वाला जहाँ जुम्मा फ़र्ज हो मुनाफिक लिखा जाता है। लोगों को कहता हूँ आखिर मुसलमान हैं, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यकीन होगा ही, फिर ऐसे गाफिल क्यों हैं। जिस अजीम हस्ती ने लोगों को कनाअत व इस्तक़लाल और सब्र शक्र की तलकीन करना थी और लोगों के दिलों से हिरस व तमा व गर्ज़ रुजा और दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर इसमें खुदा और रसूल की मोहब्बत पैदा करना थी, ज़रूरी था कि वो खुद उस पर बचपन ही से आम हों। सब्र व कनाअत और इस्तकामत का ये जौहर बचपन में किस कदर था कि उसकी मिसाल तज़किरात रशीद से पढ़िए। अय्याम तफूलियत में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बुखार में मुबतला हुए और मर्ज़ इस कदर बढ़ा कि 4 साल तक बुखार ने पीछा ना छोड़ा। अय्याम मर्ज़ और असनाए मुआलजा में तबीब ने सिर्फ मौंग को ग़ज़ा बना दिया और तमाम अशिया से परहेज़ करा रखा था। चुनांचे हज़रत ने इस तवील मुद्दत तक मौंग ही पर इक्तिफ़ा फरमाया और मुतवातर 4 साल तक मौंग की दाल और मौंग की रोटी या मौंग की खिचड़ी तनावल फरमाई। न कभी उकताए, न घबराए, न शिकायत की, न दूसरी चीज़ की ख्वाहिश की और न उस एक किस्म के खाने से जी पर मैल लाए।
اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔